ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೀಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸೋಫಿಯಾ, ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಬಂದು DJ ಹಳ್ಳಿ ದೇವಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಆನಂದ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ. ಆನಂದ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರುಮಾರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ, ಸರಿಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗದವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವರು ಭಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಒಳಗೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನಂದ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮರ ಬಂದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಮರ ಬಂದು ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮರ. ನೋಡಿ, I can take. हरे वाम अग्निमिडे प्रेतम होदार श्वेसम नकरता प्रभुचे माशंतमं प्रे स्वाहा अंदाज मात्र ಆಗಬೇಕು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಗೋರ್ಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೋರ್ಬೇಳೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಾಲ ಮುದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ಎದುರಿದಮ್ಮ ಸೌದೆ ಸೌದೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗೋರ್ಬೇಳೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ದದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು.
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा ओम महागणपतिं नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा ओम महागणपतिं नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚೈತ್ರ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಳಶಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಹಾಕೋರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪೂರ್ಣಾವತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲಮ್ಮ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ? ಅದು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 48 ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಯಸ್ಸಂದರೆ ಇವಾಗ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರದಾಗೆ. ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರತಿಯಸ್ಸಾಯಿನೇ ನಮೋ ಯಮ್ಮೈ ಶ್ರವಣೇ ಸಾಮೀಕಾಂ ಕಾಮಗಾಮೀತ್ರ ವೈ ಶ್ರಣೋದಾತುಂ ಕುಬೀರಾಯ ವೈ ಶ್ರಣಯ ರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ವೇದಾಂ ಓಂ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ನಿಂತಲ್ಲೇ 3 ಟೈಮು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರೋಮಿ ಶಬ್ದೇ ಗಣನಾಯಿಕ ಶ್ರೀಂ இங்கே வந்து 5 வகையான ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோன்னு. அதில் இது வந்து நவராத்திரி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9 நாளும் ஒரு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம். முதல் நாளில் வந்து டர்மரிக்கில் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளவர் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாண்டல் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெண்ணெயிலே பண்ணியிருக்கோம், பட்டர் அலங்காரம் சொல்லிட்டுன்னு. நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் அண்ட் போமோகிரானேட் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் ஃப்ளோர் காயினை வச்சே பண்ணோம், அலங்காரம் பண்ணோம். அதே போல் இது ஃப்ரூட்டு அலங்காரமும், இது பெட்டல் லீஃப் வத்தலை வச்சே ஒரு அலங்காரம் பண்ணோம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸ். இப்போல்லாம் வந்து இன்னும் அழகாக பண்ணுறோம். இது வந்து அப்போ வந்து இந்த ஏழ்மையில் நின்று இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தோம். அந்த ஞாபகமாக தான் இந்த அலங்காரமுடைய ஃபோட்டோ ஒன்று நிலைநாட்டியிருக்கேன் இங்கே. So I'm Rashika. This temple was built by my grandfather along with his sibling and the temple trustees. So later on it was carried on to the next generation and hope we do the same. So now the temple history will be explained by my uncle Chandran. Very good evening. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். உண்மையிலேயே இந்த கோயிலை பற்றி சொல்ல வேணும்னாக்கா முதல்ல நான் இங்கே வரும்போது எங்கள் மாமனார், அவரும் எச்சேல் நானும் எச்சேல், அவர் வந்து என்னை அழிச்சின்னு வந்து இங்கே காமிச்சார். அப்போ இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது, வெறும் 8க்கு 8ஆக இருந்தது. அப்போ அவர் சொன்ன ஹிஸ்ட்ரிங்க என்ன கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு மிராக்கல் தெரிஞ்சிச்சு. என்ன மாதிரி மிராக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா,
அவர் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான். ஃபஸ்ட்டு அவர் இந்த வீதியில் தான் வீடு இருந்தாங்களாம். சின்னதாக இருக்கும் போது அவங்க வரையும் செங்கல் கட்டி ஒரு அம்மன் சிலையை வச்சுருக்காங்க. அம்மன் சிலையை வச்சுட்டு அவர் தூங்கும் போது, அதாவது அவருடைய ஏஜ் வந்து ஒரு 25 இருக்கும்போது HL ஹெலிகாப்டர் டிவிஷனில் வேலை பண்ணியிருந்தார். அவருக்குன்ட்டு ஒரு கனவுல வந்து ஒரு ஊமை ஓடி வந்து இங்கே நின்றுட்டு சொன்னான்னா, என்னடா நீ சிலையை வச்சுக்கிற, எனக்கு வெயில் அடிக்குது, நிழலே இல்லை, ஒரு மரம் வெய்யன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தொச்சு பிடிச்சி எழுந்து பார்த்தாக்கா அந்த விடைய காலையிலும். அப்போ அவர் உடனடியாக வந்து அவங்க தாய்கிட்ட சொல்லும் போது அவங்க தாய் சரௌண்டிங் இந்த லைனில் இருந்தவங்களாம் சேர்ந்து அப்போ இந்த அரச மரம் வச்சாங்களாம். அரச மரம் வைக்கும் போது அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே பெருசாக நாள் முழுக்க போக 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 அந்த 10 வருஷத்தில் ஒரு அந்த அழகான ஒரு தோற்றம் வந்துச்சான். அப்போது அவர் என்ன பண்ணார்னா, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் போட்டு 8க்கு 8 ஒரு கோயிலை நிர்ணயிக்கும் போது அப்போ தான் நானும் இந்த தொடர்ந்து இங்கே வந்தேன். நான் ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பராக தான் வந்தேன். வரும்போது இந்த மரத்துக்கு சர்வீஸ் வந்து 6 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. நான் வரும்போது 6 இயர்ஸ் ஆனதுனால இந்த மரத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திர பிரகாரம் படி, கலாச்சார பிரகாரம் படி கல்யாணம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இந்த மரம் உடைய பேர் வந்து வேம்பு மரம்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அரச மரமும் வேப்பலை மரம் ஒன்றா பின்னிருக்கிறதுனால சிவன் பார்வதி இருக்கிறதா ஐதீகம் சொன்னதா எங்கள் மாமனார் சொன்னார். அப்போது என்னங்க இதுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணோம். அப்போ என்ன பண்ணாங்கனாக்கா, பெரிய சாஸ்திரி அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்து கிட்ட கிராண்டாக ரொம்ப அழகாக ஊர் ஜனத்தையே கூப்பிட்டு இந்த மரத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து இந்த இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க. இதோடைய பவர் பார்த்திங்கனாக்கா பௌர்ணமி அமாவாசையில் அந்த அளவுக்கு குழந்தை பிறக்காதுங்க. நீங்கள் கூட சில பேர் பேசுனது கேட்டிருப்பீங்க. காலையில் வள்ளியம்மா பேசும்போது கூட சொன்னாங்க, இந்த மரம் சுற்றும் போது என் பொண்ணுக்கு குழந்தையே இல்லை, பொன் குழந்தை இருந்தது, ஒரு ஆண் குழந்தை கேட்டேன், ஆண் குழந்தை வந்துச்சு, ஆனால் பேச்சு இல்லாமல் இருந்துச்சு, அதனால நான் நாக்கு வந்து செலுத்தினேன், உடனடியாக அவன் அருமையாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டான், அன்னிலேருந்து இடி எங்கள் ஃபேமிலி இங்கே தான் வந்துன்னுக்குறோம், அந்த அளவுக்கு சொன்னாங்க. நம்மளாம் கேட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி என்னுடைய மிராக்கள் கூட அவ்வளோதான். நான் கூட கடவுள் மேலே அவநம்பிக்கையாக தான் இருந்தேன். ஆனால் இந்த பவரெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன அறியாமல் எப்படி செய்வேன்னே தெரியாது. இந்த 3 நாள் அந்த அளவுக்கு ஓடியாடுவேன். அந்த அளவுக்கு புகழ் வாய்ந்த இந்த கோயில். இன்னொன்று என்னன்னாக்கா, இந்த கோயிலுக்கு ஒரு அற்புதத்தை நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கினேன்னாக்கா, வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப வள்ளுவர். இடி இந்தியாவிலே வந்து மோர் தென் 1 lakh வீடை பார்த்துட்டு வந்து அவருக்கு பட்டம் வாங்கிக்கிறாரு, டாக்டர் பட்டம் வாஸ்துல. அவர் வந்து நம்ம எம்எல்ஏ கண்ணன் இருக்கார் சென்னை, அவங்க மருமகன், அவரை ஒருத்தர் அழிச்சுன்னு வந்து காமிச்சார், கோயம்புத்தூர்க்கார். இந்த மரமும் இந்த அம்மனுடைய சிலையை பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டுட்டு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். இங்கே ஜனங்க வந்து கம்மியாக தான் வருவாங்க, ஆனால் யார் வந்து இந்த கோவிலில் வந்து கால் வச்சு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய புகழ் வந்து ஓங்கி நிற்கும்னு சொன்னாங்க. நான் அப்போ சிரிச்சிட்டு போயிட்டு எலெக்ஷனில் நிற்கும் போது எனக்கு யாருமே தெரியாது. ஆனாலும் நான் சாதாரண ஒரு தமிழனாக இருந்து தமிழன் போய் வேலை செய்யும் போது அங்கே பார்த்தாக்கா ஹையஸ்ட் ஓட்டாக வின் பண்ணிட்டேன். எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம். அப்போ அவர் சொன்னது தான், அந்த புகழ் தான் என் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அப்போது எங்கள் மாமனார் அப்போ தான் நான் நினச்சிக்கினேன். அதுலேருந்து அவர் கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணேன்னாக்கா, இந்த 8க்கு 8 கோயிலை வச்சுட்டு ஒரு அடி மொத்தம் வந்து 1200 அடி, மொத்தம் ஒரு அடி 300 ரூபான்ட்டு விளம்பரம் பண்ணோம். விளம்பரம் பண்ணிவிட்டு நானே அதை வந்து HL சார்பில் ஏஜிஎம் லெவலில், டிஜிஎம் லெவலில், எம்ப்ளாயி லெவலில் அவங்க கையிலலாம் ஒரு 300 ரூபா அப்படி வாங்கி, இல்லைனாக்கா அப்பாயின்மெண்ட்டு இங்கே வந்து பார்க்கணும், அப்பாயின்மெண்ட்டு வரவங்களுக்கு. சார் கோவில் வந்து கட்டுறதுக்கு எல்லாருக்கிட்டேயுமே வந்து டொனேஷன் வாங்கி கட்டினீங்களா? இல்லை, அந்த மாதிரி நாங்கள் ஸ்கெட்சு போட்டோம், ஒரு அடி 300 ரூபான்னு. பட் இங்கே இருக்கிற ஜனங்க எல்லாமே ஏழ்மையாக இருந்ததுனால எங்கள் மாமனார் அப்போ ரிட்டையர்ட் ஆன பணத்தை அவர் யாருக்குமே சொல்லல. அவரே வந்து இந்த கோயிலில் தர மட்டும் பண்ணி, நாங்களாம் வானான்னு சொன்னோம். அவர் இல்லை, ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு பலம் வேணும், பணம் இன்றைக்கி போவோம், புகழ் என்றைக்குமே போகாதுன்னு அவருடைய சொந்த காசில் கட்டின கோயில். ஆனால் அவர் கூட வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் டிஜிஎம் லெவலில் ஒரு 2-3 பேர் பெரிய அமௌண்ட்டாக கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அது எந்த காலகட்டத்துலேயும் நாங்கள் மறக்க முடியாது. இது
அதே சமயத்தில் சில டொனேஷனும் வந்தது, இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனால் மொத்தம் 100% வந்து 10% தான் இந்த கோவிலுக்கு வந்து டொனேஷனாக வந்து, மீதியெல்லாம் வந்து எங்கள் டோட்டல் ஃபேமிலியில் அண்ணன் தம்பிங்க சிப்ளிங், எங்கள் பொண்ணு சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சிப்ளிங் சேர்ந்து எல்லாருமே போட்டு கட்டின கோவில் தான் இது. இன்றைக்கி ஓஹோன்னு நடக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கோவிலில் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 5 ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து சிவராத்திரி, 2வது வந்து கார்த்திகை தீபம், 3வது இந்த சித்திரை பௌர்ணமி, 4வது வந்து நவராத்திரி பூஜை. நவராத்திரி பூஜையில் கூட அந்த நவ நாள்லேயும் ஒரு அலங்காரம் ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து, எங்கள் கோபிரதர்லேருந்து, எங்கள் சித்தப்பா பெரியப்பாலேருந்து எல்லாமே நாங்கள் எத்தனை அழகாக பண்ணுறோம். அதே மாதிரி கார்த்திகை தீபத்தில் வந்து சில்ட்ரன்ஸுங்களுக்கு வந்து டிவோஷனல் வேஷம் போட்டுன்னு வருவாங்க. அவங்க நாடகமும் பண்ணுவாங்க, சில பாட்டுங்க பாடுவாங்க, இல்லைனாக்கா ஸ்லோகன்கள் சொல்லுவாங்க. அது தகுந்த மாதிரி ஹை லெவல்லேருந்து யார் வராங்க, ஜஸ்டிஸ் வள்ளிநாயகம் வந்திருக்காரு, மினிஸ்டர் கட்டா சுப்பிரமணிய நாயுடு வந்துக்கிறாரு, எலவங்கா எம்எல்ஏ SR விஸ்வநாத் வந்திருக்காரு. அப்புறமா இந்த கோயில் இந்த ஏரியா எம்எல்ஏ சீனிவாசன், சிவராஜ் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க. ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் புக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது முற்றிலும் உண்மை. யார் இந்த கோயிலில் வந்து லீடர்ஸுங்க காலை வைக்கிறாங்க, யாருக்கு அந்த அனுகிரகம் கட்சி நல்ல மகாமங்களார்த்தி கிடைக்குதோ அவங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு மட்டும் என்றைக்குமே வந்து வீண் போனதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த புக்கில் வேணுமா தான் நான் காமிக்கிறேன். சாந்தி நகர் எம்எல்ஏ வந்து தமிழ், அந்த காலத்துலலாம் தமிழ்கார் 2 பேர் நிற்பாங்க. காங்கிரஸில் வந்து முனுசாமி நிற்பார், தலால வந்து மேடம் ஏமாவதி நிற்பாங்க. இவர் வந்தால் அவர் வரமாட்டார், அவர் வந்தால் இவங்க வரமாட்டாங்க. யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி என்னுடைய இதில் கூட நான் கண்ணால் பார்த்துக்கிறேன். 2 முறை வின் பண்ணியிருக்கேன். HL 20 வருஷமாக நான் லீடராக இருந்திருக்கேன். ஆனால் அதே எனக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் பூஜை பண்ணும்போது கரண்ட் போயிடுச்சு. அப்போவே என்னுடைய ரிசல்ட்டு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த அளவுக்கு வெற்றியுடைய வாய்ப்பு வந்து இந்த கோயிலில் வந்து அம்சமாகுது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, 1 லட்சம் வாசு பார்த்த கண்ணனுடைய மருமகன் அவர் சொன்னது இங்கே. ஆகையினால நிறைய வெற்றிங்க இங்கே வந்து வரவங்களுக்கு வருது. எங்கள் HL எந்த எலெக்ஷன் ஆகிட்டாலும் இருக்கிற லீடருங்கள்லாம் இங்கே தான் ஓடி வருவாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த கோயில் புகழ் வாய்ந்தது, சக்தி வாய்ந்தது. சொல்லுறதுல வந்து பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறேன். இது வந்து உண்மை, 100க்கு உண்மை. இந்த மரம் வந்து இந்த மரம் வந்து வேம்பு மரம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழைக்கிறோம். ஏன் வேம்பு மரம்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னாக்கா, இது வந்து அரச மரமும் வேப்பல் மரம் ஒன்றா பின்னி இருக்கிறதுனால இதை வேம்பு மரம்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து அந்த கண்ணன் சொன்ன மாதிரி சின்ன அம்மா இருக்காங்களே, ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் இருந்தது. இது வந்து இப்போ இந்த பெரியம்மா வந்து இவங்க வந்து 40 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த கோயிலுடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 76 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த ஊர் பேர் வந்து தேவர ஜீவநல்லி. தேவர ஜீவநல்லி என்னன்னாக்கா தேவருங்க குடியிருக்கிற ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த லாஸ்ட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் மட்டும் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த தங்குறதுக்கு இடமா இருந்து தான். இந்த லைனில் மேலே அந்த தங்கமலை இருக்குங்க இல்லையா, அங்கத்துலேருந்து அப்படியே இந்த வழியாக தான், கொடி வழியாக தான். ஏன்னா என்ன கோயிலுங்க வந்து நல்ல கோயிலுங்க, ஹரிச்சந்திரன் கோயில், அந்த எசரகட்டாலாம் இந்த வழியாக தான், கொடி வழியாக போவாங்க. அவங்க வரும்போது தங்குறதுக்கான கல்லில் போட்ட ஒரு இதெல்லாம் இருந்துதான். ஆகையினால இதை வந்து தேவர் ஜீவநல்லின்னு சொல்லிக்கிறோம். வேற என்ன நீங்கள் கேட்கலாம். அந்த சைடு அந்த மரத்துக்கிட்ட இருக்கிறத பற்றி சொல்லுங்க. அந்த மரத்துக்கட்டிங்களா? இந்த மரம் வந்து மரம் உருவாருக்கு முன்னாடி இந்த கல்லுடைய இது வந்து 76 வருஷம். ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்கள் மாமனார் அந்த ஆட்டத்தில் 21 வயசில் இருக்கும்போது சின்னதாக வச்சு பூஜை பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் விக்கிரங்கள்லாம் வாங்க முடியாது, ஏழ்மை அந்த அளவுக்கு இருந்தது. ஆகையினால வந்து பஞ்சபூதங்களான சக்தியை கொண்டு எதுக்கு வேண்டுமானாலும் அந்த பஞ்சபூதத்தை வந்து நம்ம வந்து செலுத்தினோம்னாக்கா அதையே நம்ம கோயிலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த அளவுக்கு இந்த கல் வந்து கிட்டத்தட்ட 76 வருஷமாக இங்கே தான் இருக்குது. இதை வந்து நாங்கள் முனீஸ்வரனா
வழிபாடு பண்ணுறோம். எங்கள் குல தெய்வமாக நின்று குலசாமியாக நினச்சி பூஜை பண்ணுறோம். ஆனால் இங்கே என்னன்னாக்கா சாந்தி பூஜையாக பண்ணுறோம். ஏன்னா அம்மன் கூட இங்கே சக்கரம் போட்டு இருக்குது, சாந்தி வழிபாடு தான் பண்ணுறோம். இங்கே நாங்கள் அம்மன் வழிபட்டாலும் சாந்தி பூஜையில் தான் நாங்கள் இருக்கோம். அப்புறம் அந்த இடத்த பற்றி சொல்லுங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சர்ப்ரைஸாக பார்க்கலாம். பாம்பு வடியம் தோண்டும், பாம்புவாக தோண்டும். அப்புறமேட்டு சில பூஜாரிங்க வந்து ஊரை விட்டு ஊரை வந்து பர்மனெண்ட்டாக இங்கேயே வருவாங்க. அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும்போது அவங்க கிட்ட ஒரு வாரம் இருப்பாங்க, 7ஆவது நாள் ஓடிடுவாங்க. ஏன் ஓடுறீங்கன்னாக்கா, இல்லை இங்கே பெரிய பாம்பு, வெள்ளை பாம்பு ஒன்று வந்துட்டு போகுது அப்படின்னலாம் சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு நாகவுடைய பவர் இங்கே இருக்குது. அதனால் நிறைய பூஜாரிங்க இந்த காரணம் ஒருத்தர் 2 பேர் சொன்னால் பரவாயில்லைங்க, பல பூஜாரிங்க அதே காரணத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் மேலே வந்து யாருமே தங்குறதில்லை. நாங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டு வழிபாடு பண்ணிட்டு போகிறோம். இங்கே என்னன்னாக்கா மக்கள் தொகை வந்து இந்து பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மி. ஆனாக்கா இந்த இந்துத்துவன்ற அடிப்படையில் வந்து இங்கே நிறைய ப்ரோக்ராமெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிறோன்னாக்கா, நம்ம கிட்டக்கிட்ட ஒரு 30 years முன்னாடி ஆர்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் நடந்தது இல்லைங்களா, சமரட்ட சங்கமாக. அப்போ வந்து 144 செக்ஷன் எல்லாம் இருந்தது. அப்போல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். சொல்லுங்க ஸ்டாப். உங்கள் வீராட் சாம்ராட்டு, நம்ம பிரவீன் பாய் தொகடியா, இன்றைக்கி பிஜேபியில் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் சந்தோஷ் இருக்கார். சந்தோஷ் எல்லாம் இந்த கோயிலில் வந்து உக்காந்து தூங்கிட்டு போகணுங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த கோவிலில் வந்து இந்துத்துவாவை நாங்கள் வளர்த்துருக்கிறது உண்மையிலே இது இருக்குது. நான் எங்கள் கூட ஆர்எஸ்எஸ்காரங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவர் வருவார், இங்கே ஓய்வு எடுக்குவாங்க. ஊரை விட்டு ஊர் வந்த யார் வந்தாலும் அவங்களுக்காக நாங்கள் இடம் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி பல இந்து காரியக்கிரமங்களும் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் வந்து நாளடைவில் இந்தியா லெவலில் வளர்ந்துருக்காங்க. அது வந்து இந்த கோயிலுடைய பெருமை. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, வெற்றி வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு. இப்போ சந்தோஷத்து ஒரு அடையாளம், என்னுடைய அடையாளம் கூட உங்களுக்கு தெரியுங்க. HLல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்துக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஹெலிகாப்டர் MRO RWRDC தமிழ் மன்றத்தின் தலைவராகவும் இருக்கிறேன். ப்ளஸ்ஸு பெரியார் நகர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறேன். அந்த மாதிரி நிறைய போஸ்ட்டில் இருக்கிறேங்க. எனக்கு அந்த பாக்கியம் வந்து அந்த அம்மா தான் கொடுத்துருந்து. இது வந்து வெற்றி அந்த அளவுக்கு இருக்குது. சந்தோஷ் வந்து ஈரோப்புக்கில் வரும்போது நான் அவர் கூட போவாங்க. மோகன்ஜின்னு அதே மாதிரி மைக்கேலும் இருந்தார். அவர் வந்து கர்நாடகா RSS தலைவராக இருந்தாருங்க. அவங்க கூடலாம் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு இந்த கோயிலேருந்து நிறைய இந்துத்துவாவுடைய இதை வந்து பறைசாட்டியிருக்கோம். நன்றி மேடம்.
ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಊರಿನ ಪಟೇಲ್ ಮೂರ್ಖರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಈ ಮೈಕ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮುನ್ಸಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗ, ದೇವರ್ಜಿನಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲ, 5 ತಲೆಮಾಂತರ ಇದೆ. 5 ತಲೆಮಾಂತರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಯಿತು ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇವರು ಇರೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದಸರಾ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು ಒಂದೇ. ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಗುಂಡ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅದರ ಇದೆ. ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಊರು ಹೆಸರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಂಗಮಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರುಘರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ತಳದಮ್ಮ, ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸತ್ಯಂ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುತ್ತುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಇದು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಇದು ಪ್ಲೇಸು. ಅದೇ ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ 100% ಸತ್ಯ ಇದೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷದ ಮರ ಇದು. ಯಾರು ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಚಂದರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು. ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರು ವರ್ಷ ಇದು ಚಿತ್ರ ಪೌರ್ಣಮಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಐತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮಂದು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಚೆ ಊರು ಹೋಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಸರ್? ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಏನೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲಗ್ನಗಳಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳ ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನಪಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಟ್ಯಾನಿ ರೋಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳ 100% ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಊರು ಹೋಗಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. 100% ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಮರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮೊದಲು. ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆರಳು ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ವರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವರದಲ್ಲಿ ಮರ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಒಳಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಅದರ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಇದೆ, 100% ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಮರ
ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥ ಮರ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ಕೋಯ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಬೇವಿನ ಮರ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗಿರೋವಂಥ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ಈ ದೇವರಜಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು. ಸರ್, ಈಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೀಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಸತ್ಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೊಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 100% ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 100% ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅದು. ದೇವರ ಸತ್ಯ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸತ್ಯ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕಾಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ 100% ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ, ಏನಿದೆ ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ. ದೇವಜಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಮುತ್ತುಮಾರಿಯಮ್ಮ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕರ್ಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 100%. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಟಿ ವಿಯವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇವರಜಿನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಿದೆ. ದೇವರಜಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಆನಂದ್ ಟೇಲ್ಸರು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ ಆನಂದ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನಂದ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗ ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅನ್ನದಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಲೋ முஸ்லீம் கூட நிறைய பேர் வராங்க இங்கே. இன்னைக்கு வந்துருக்கிறாங்க. எங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க அவங்க முஸ்லீம்ஸு. அவங்களுக்கு கனவில் வந்து எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. அதுக்காக அவங்க வந்துக்கிறாங்க அன்னதானம் பண்ணுறதுக்கு. அது பேச ஷமி ஷமி also, but he is very, very silent. He will never show off that he is such a big leader. Even today he has got a big name in HAL, helicopter division. Everybody knows him. Even in HAL, everybody, if you go and ask HAL Chandran, they will know him. His family, he has done a lot for this temple. Not only for the temple, even in that company, anybody goes to him with any problem, he is there to solve. He is a very, very unassuming leader of the division. He never wants postings. Though many people have told him to take big posts, he will never take. But he is very, very quiet, and whenever there is any problem for anybody, first person they approach is Mr. Chandran. He will do it. And coming back to the temple, he has done wonderful job. He, his family, his wife, they have taken very big interest in the temple, and every time they keep on adding something or the other. I come here almost every year. Every year I find there is a very big change. He has done that with lot of interest, genuine and very affectionate personality. He is with full genuineness, he is doing the job. I wish him more and more
and I wish the temple committee and the temple very big developments in the future. And I wish Chandran and his family all the success in his life. Thank you. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, ma'am. ಇವಾಗ ನೀವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, madam. ಕಲೀಗ್ ನೀವು Yeah. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? Madam, to tell you very frankly, whenever we come here, if there is any problems, I request the goddess, immediately it is answered. Immediately it is answered. Many times, and first and the foremost thing, immediate result is when you... ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್? The moment we come here and the day I go back, you feel totally relaxed, a mental tranquility, and you feel the genuine presence of godliness when you come to this temple. When you come here inside, you definitely feel the presence of God. You can feel it. Even if an unbeliever comes here, he can come inside and feel it. And many times personal issues of mine, whether it's my company or it's my personal problems, it has been solved, and that too within a period of 15 to 20 days, I get dramatic results from this goddess. My name is Bhavani Dayanand. My husband and Chandran are colleagues, and we are really blessed to be here every year during the Chitra Purnami festival, and all the credit goes to Mr. Chandran and his family and his wife Rajeshwari. We are really blessed to be here every year. Thank என் you. பேர் வள்ளியம்மா. நான் இங்கேயே தான் பின்னால் பக்கம் தான் இருக்கிறோம். நான் 30 வருஷமாக இந்த கோயிலுக்கு வந்துன்னு இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு பொண்ணு குழந்தை இல்லை. பொண்ணு பிறந்தது 10 வருஷமாக எங்கள் பையனுக்கு குழந்தை இல்லாத இருந்தது. இப்போ பையன் குழந்தை பிறந்தது. இந்த கோவிலுக்கு வந்த பிறகே தான் எல்லாமே ஆச்சு. குழந்தை பிறந்துச்சுங்கம்மா உங்க பையனுக்கு? இப்போ தான் 5 வருஷம் ஆகுது. குழந்தை 10 வருஷம் ஆச்சு. பையன் பிறந்தான். அது சரியாக பேச்சு வரலன்னாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு நாக்கு செஞ்சு போட்டு இப்போ நல்லா பேசுகிறான், படிக்கிறான். அவ்வளோ நல்லா படிக்கிறான். அந்த அம்மாவுக்கு முதல்ல நான் வந்தப்போ இந்த அம்மா தான் இருந்தது. இவ்வளோண்டு இருந்தாங்க. எல்லாம் நல்லபடியாக ஆச்சுமா. எங்கள் பொண்ணுக்கு குழந்தைங்க ஆச்சு, குழந்தாயி அந்த அம்மாவுக்கு குழந்தையும் ஆச்சு. அவளும் இங்கே வந்து போனால் எல்லாம் நல்லபடியாக ஆச்சு. எனக்கு இந்த அம்மாவாண்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த குறையும் இல்லைப்பா. ಮನಸಾರ ವೇಣ್ರಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತ. ನಾವು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತಾಯಿನ ತುಂಬ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಸತ್ರೇನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರು ಪಡಬಾರ್ದಿರೋ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟು, ಆದರೆ ಈ ತಾಯಿನ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಸತ್ಯವಂತೆ, ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿ ಏನೇ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈರೈಸ್ತಾಳೆ ಈ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಕರುಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ? Good afternoon to one and all. I am here present. என் முதல் கண் வணக்கம். என்னை முதலாக அறிமுகம் படுத்தது எங்கள் அப்பா திரு முனுசாமி அவர்கள், சந்திரன் அவர்கள் தான். இங்கே வந்து என் திருமணம் நடந்தது, என் பிள்ளைகள் ஆச்சு. இங்கே நான் வந்து எங்கள் அம்மா வேண்டின பிறகு எங்களுக்கு எல்லாமே நடந்தது. இப்போவும் அவர் சொல்லி எங்களை வர வச்சு இது வரைக்கும் எங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்கறது அம்மா, அந்த அப்பா தான். செல்வி அக்கா, சந்திரன் அண்ணா எல்லாருமே சேர்ந்து எங்களுக்கு நல்லதே நடத்தி இந்த கோயிலில் எங்களையும் ஒரு ஆளாக, எங்கள் குடும்பத்தையும் ஒரு ஆளாக எங்களையும் இங்கே அழைச்சி எங்களுக்கு எல்லா
சந்தோஷத்தையும் அம்மா கிட்டேருந்து கொடுத்தது அவங்க தான். அவங்களுக்கு முதல் என்னோட நன்றி. முன்சாமி அப்பாவுக்கு என்னோட நன்றி. அவர் இன்றைக்கி இல்லை எங்கள் கூட, அது எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம். இன்னாலும் எங்களோட இருப்பார், அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதெல்லாம் கொடுத்தது இந்த அம்மா. இன்னமும் நாங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும். அம்மா எங்களுக்கு வழி நடத்தினே இருக்கிறா, அதுக்கு நாங்கள் துணையாக இருக்கோம். அவங்களும் எங்களுக்கு துணையாக இருந்து எல்லா சப்போர்ட்டாக பண்ணின்னுக்கிறாங்க. ஆஸ் அ devotee, I am very much pleasant to come to this temple. A honorable thank to again and again to my father, Munsami Appa, and Chandrana and Sylvia. I'm Geeta here. I would like to thank Mr. Munsami and Chandra for running this beautiful temple from past 48 years. It's a very old temple, so I really appreciate them because most of the people doesn't know where it is located. But so what I would like to tell is, most of the people who come here have experienced beautiful blessings from the Karumari Amma. So instantly everything happens. So everyone got the blessings from the God. So I would like to invite everyone to this temple to receive the blessings and from the goddess. And I also appreciate Mr. Chandran Anna and Selvi Akka for running this temple. Yeah. So they are heading it. So I really appreciate them. They are taking care well of this temple, and they are taking care of all the people who are coming here. I really appreciate them. Thank you so much. Thank you. Hello, Amma. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. ಸರಿ, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 30 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜನರು. நான் தமிழ்ல சொல்லட்டுங்களா? அம்மா, இங்க வந்து இந்த கோவில்ல வந்து நீங்க ரொம்ப வருஷமா இங்க வேலை செய்றீங்க. ஆமாங்க, ஆமாங்க. இங்க வேலை செய்யும்போது வந்து வெளியில இருந்து வர ஜனங்க வந்து உங்களை தான் கேட்பாங்க, இந்த கோவிலை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க, நாங்க எப்படி வேண்டுறது, எப்படி வேண்டுதல் பண்றது, என்ன செஞ்சாக்கா நல்லது, பரிகாரம் என்ன செய்யறதுல உங்களை தான் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதாம்மா, பாருமா, பத்தி சொல்லுங்க. குழந்தை இல்லைன்னா அம்மா கிட்ட வந்து தொட்டில் கட்டினா குழந்தை பிறக்குது. கல்யாணம் ஆகலைன்னா அம்மாவுக்கு வந்து இங்கே அபிஷேகம் பண்ணி இந்த மருந்து வந்து ரொம்ப சக்தியுள்ள மருந்தும். இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற மரம். இது வந்து அரச மரங்க. அரச மரம் இது எனக்கு தெரிஞ்சு 52 வருஷம் ஆகுது இங்கே வந்து. அதுக்கு முந்தியிலேருந்தே இருக்குது இந்த மரங்க. ஆனால் இப்போ கோயில் கட்டுறதுலேருந்து இங்கே வந்து எல்லாம் செய்கிறாங்க. குழந்தையெல்லாம் நான் தான் சொல்கிறேன், இங்கே வந்து தொட்டில் கட்டுங்க, குழந்தை ஆகுது. கல்யாணம் ஆகலைன்னா அதே மாதிரி வராங்க, கட்டுறாங்க, தாலி கயிறு கட்டுறாங்க. சித்ரா பௌர்ணமிக்கு இங்கே வந்து மாங்கல்ய கயிறு கட்டினா மாங்கல்யம் ஆகுது, பாக்கியம் கிடைக்குது, எந்த கஷ்டம் இல்லை. இந்த கோயில் அம்மா கருமாரி எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணுது. ரொம்ப வந்து சக்தி உள்ள கோயில் இந்த கோயில். எல்லாரும் வரலாம், எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் அம்மா தீர்த்து வைக்கிறாங்க. அதை பற்றி நோய் நொடியே தான் இருக்கிறது இல்லை. நம்ம வீட்டில் கஷ்டம், நம்ம வீட்டில் சண்டை எது இருந்தாலும் சரி அம்மா தீர்த்து வைக்கிறாங்க. ஆனால் அம்மா கிட்ட வந்து மனசார வேண்டி அந்த அம்மாவுக்கு பூஜை கொடுத்து நம்பிக்கையோடு வேணுங்க. நம்பிக்கையோடு வேணுன்னா எல்லாமே நல்லா நடக்கும். இந்த கோயில் ரொம்ப சக்தி உள்ள மரம். இந்த கோயில் மரமும் ரொம்ப சக்தி உள்ளது. இந்த அம்மாவில் ரொம்ப சக்தி உள்ளவ கருமாரி. எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் காப்பாற்றுவா. எனக்கே இந்த கோயிலில் வந்து அம்மா காட்சி கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த அம்மா வந்து சர்ப்பமாக இருக்கிறது வந்து இந்த மரத்தில் தான். கீழே இருக்கிறாங்க. அந்த அம்மா வர்றது வழி வந்து அந்த சைடு வந்து இறங்கி வருவாங்க. அந்த சைட்லேருந்து தான் வருவாங்க, மரத்துலேருந்து வருவாங்க சர்ப்பமாக. அது எனக்கு தெரியும், நானும் பார்த்துருக்குறேன். அதே மாதிரி அங்கே அம்மா சர்ப்பத்தோடு வந்து நிற்கிறாங்க. அம்மா வந்து இல்லாத இடம் இல்லை இங்கே. அம்மா இங்கே சர்ப்பமாக இருக்கிறாங்க. அம்மாவை நல்லா ஆட்சி புரிகிறாங்க. எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்குதுங்க. எல்லாரும் வரலாம் இந்த கோயிலில், எல்லா குறையும் தீக்குவாங்க. ரொம்ப அற்புதமான கோயில். இந்த கோயிலில் எந்த கஷ்டம் நினச்சி வந்தாலும் எல்லாமே தீருது. நான் வந்து 25 வருஷமாக அந்த கோயிலில் வேலை செய்கிறேன். எனக்கு எல்லாமே தெரியும். அம்மா திஷ்டாந்திரமாக அந்த கோயிலில் வாசம் போயிடுறா.
உங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் வாங்க இந்த கோயிலுக்கு. இந்த கோயில் ரொம்ப சக்தி உள்ள கோயில். கருமாரியம்மா இருக்கிறா. எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் மனசார நம்மளை வேண்டி நம்பிக்கை வச்சு அந்த அம்மா கிட்ட வந்து பூஜை பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே நடக்கும். எந்த கஷ்டமும் வராதுங்க. இந்த இடத்துக்கு இந்த கோவிலுக்கு வந்து என்னைக்கு விசேஷமா? இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை சித்திரம் வெள்ளிக்கிழமை ரொம்ப விசேஷங்க. வெள்ளிக்கிழமை பூஜை இருக்குது. மற்ற நாளில் எல்லா நாள்லையும் பூஜை இருக்குதுங்க. வரவங்க வந்து பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த நாளின்னு எதுவும் கிடையாது. வெளியில் கற்பூரம் ஏற்றிட்டு போகிறவங்களுக்கு கூட நல்லது நடக்குது. கதவு பூட்டிட்டு இருந்தால் வெளியே வந்து கற்பூரம் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க, அவங்களுக்கு நல்லது நடக்குது. வீடு கிடைக்காத போகிறவங்களுக்கு அந்த அம்மாங்க வந்து மண்ணுங்களை வெளியே வச்சுட்டு வேண்டிட்டு போனால் அவங்களுக்கு வீடு கிடைக்குது. எதுவுமே இந்த கோயிலில் வந்து வேண்டி ஃபெயிலியர் ஆகிறதில்ல. எல்லாமே நல்லது நடக்குங்க. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా. మేమంతా సంతోషంగా ఉన్నాము. అందరికీ నమస్కారం. మేము చాలా రోజుల నుంచే గుడికి వస్తున్నాము. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఫ్రైడే వస్తేనే మాకు చాలా ఒక పండుగలాగా, శుక్రవారం అంటేనే ఒక పండుగలాగా. అమ్మవారి దేవస్థానంకి వస్తాం కదా, చాలా మంచిది, మాకు మంచిగా జరుగుతుంది. ఇంట్లో ఏమన్నా అనుకుని మాకు బాగా అవుతుంది. మా పిల్లలకి, బిడ్డలకి, ఇంట్లో మా పెద్దోళ్ళకి ఆయుష ఆరోగ్యాలతో అంతా బాగుంటాం. ఆరోగ్యం అంతా బాగా పెడుతుంది మాకు. మేము ఏమన్నా అనుకుంటే అది కన్ఫామ్ అవుతుంది మాకు, కన్ఫామ్గా. చాలా ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నాం మేడం. 7 నెలల ఇప్పుడు ఏమారో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది మీ ఇంట్లో, అంటే ఏమి సాల్వ్ అయ్యలేదు ఉంటుంది కదా, అంతా ఏమారో ఉందా? అయింది మేడం, సాల్వ్ అయింది. ఏమని చెప్తారు? కొంచెం గొడవ మాది ఇంటిది కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. అది నేను అనుకున్నాను ఏం గొడవ కాకూడదని. అది మాకు ఖచ్చితం అయింది. మాకు బాగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది మేడం, బాగా అయిపోయింది. చేస్తారా? పూజకి చిన్న మేడం ఏమరా అర్కి చేసిపోతారు కదా, మాకు ఇట్లా ఏమరా అయిందంటే మేము ఇట్లా చేస్తాము, నేను అంటే మనకేం కోరుకుంటామో మనసులో అది ముడుపు ఇచ్చేస్తే అయిపోయా. మనకేం కావాలంటే అది. థ్యాంక్స్. ఏమంటే గుడి ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కానీ ఇంకా మంచిది మేడం. మాకు ఈ భక్తులు ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நான் இங்கே தான் கொஞ்சம் ஏகே காலனி முன்னாடி இருக்கிறேன், அங்கத்துலேருந்து வந்தேன். இங்கே எங்கள் ஆண்டி ஒருத்தர் வராங்க கோயிலுக்கு. அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மிராக்கிளாக இருக்குது, எல்லாமே நல்லது நடக்குதுன்ட்டு. நான் இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் என் பசங்களோடு வந்துக்கிறேன் நான். ஸோ எனக்கும் நல்லது நடக்கணும். நான் பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட எல்லோரும் கூப்பிட்டு இல்லைங்களா, அதனால வந்தேன் நான். ஓகே, அவங்க வாழ்க்கையில வந்து மிராக்கல் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னதுனால நீங்க இன்னைக்கு உங்க குடும்பத்தோட கோவிலுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஆமா. ஓகே, என்ன வேண்டிட்டு வந்திருக்கீங்க? இது இப்போ தீராத வலி எல்லாமே கஷ்டம் தான். அது சிலது வெளியே சொல்லலாம், சிலது வெளியே சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. அதனால என் பசங்களுக்காக வந்துக்கிறேன், என் குடும்பத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வந்துக்கிறேன் நான். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ வந்து ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ஆக்டிவ் மெம்பராக கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷமா இவரு இந்த கோயிலுக்காக எப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் அவருக்கு ஃபைனான்ஸ் சப்போர்ட்டாக உறுதுணையாக நிற்கக்கூடிய ஒரு நண்பர். அதே போல சுரேஷ்குமார் சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே இந்து முன்னணியில் இருந்தோம். இந்து ஜாக்கிர வேதிக்கு ஜெகதீஷ் காரன்ட்டு தலைவராக இருந்தார் கர்நாடக மாநிலத்துக்கு. அவரு கூட சேர்ந்து அந்த அளவுக்கு நாங்கள் செயல்பட்டு இந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இந்து காரணம் முதல் முதலாக இருந்தவர் சுரேஷ்குமார். அதே போல
இவர் கூட இந்த டீச்சர்ல வந்து நிறைய இந்த கணேஷா முதல்ல இருக்கும்போது கணேஷா இருக்கும்போது இவ்வளோ கணேஷா இன்னைக்கு வந்து சொல்லிக்கிற மாதிரி 501 கணேஷா 1000 கணேஷா போச்சுனாக்கா இவங்க 2 பேர் தான் காரணம். அதுக்காகத்தான் இந்த பாராட்டு. ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. அதே போல இவர் சுப்பிரமணியம் சொல்லிட்டு நம்ம எஸ்எல் முதல் துணை தலைவர் இருக்கிறாரு. இவரை பத்தி சொன்னாக்கா டிவிஎம்ஸ் மொத்தம் எஸ்எல்ல வந்து மோர் தென் 15 டிவிஷன் இருக்கு. அந்த 15 டிவிஷனுக்கும் துணை தலைவராக செயல்படுறாரு. இவர் பேர் வந்து சுப்பிரமணியம் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்காரு. எஸ்எல் SC/ST ஆபீசர் அண்ட் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷன். அதே போல நண்பர் துரைன்னு சொல்லிட்டு இவரு எக்ஸைல பவுரா டிவிஷன்ல பண்ணி நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே இடத்துல தான் வேலை பண்ணுவோம். எங்க கோயிலுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் உறுதுணையாக சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்த நண்பர் துரைன்னு சொல்லிட்டு. நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுறேங்க.